मेरे सजनों, बेलियो ते बजुर्गो, अस्सलामु अलैकुम। मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों, GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान बादशाह ते परी दा विआह। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने इंडिया चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, सखविंदर सिंह, 428 6R तो मुजम्मल रहमानी होटल वाला, लियाकत रहमानी नंबरदार, काले वाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, साइप्रस तो आमर चीमा, अल्लाह दिता चीमा बूरे वाले तो, उकाड़ा दौलोवाल तो अमदाद, अब्दुल रहमान, शोएब ते चाचा बशीर, निके दौलताने तो बाबा मुनीर ते उहदे साथी, UK तो बिल्लू शाह, फैसलाबाद तो नियाज महर, मदीना टाउन तो रियाज अहमद रहमानी। मेरे सजनों, किसी वक्तां दी गल एक बादशाह अपने कुछ सिपाहियां दे नाल जंगल विच शिकार करन गया। बादशाह एक हरन दे पिछे घोड़ा दौड़ाउंदा अपने सिपाहियां तो दूर चला गया। हरन चुंगियां मारदा जंगल विच बादशाह दीयां नज़रां तो दूर चला गया। बादशाह गर्मी दी वजह तो पसीनियों पसीनी होया सी। उन्हें एक रुख थल्ले घोड़ा खड़ा कीता ते आप रुख ना टेक ला के लम्मा पै गया। थकावट दी वजह तो ओदी अख लग गई, पर थोड़ी देर बाद सप दी शुकर ने ओनू जगा दिता। बादशाह ने वेख्या ओदे सामने हरे घाह ते दो सप लड़दे पै सन। एक काले रंग दा शीश नाग ते दूजा चिट्टे रंग दा खूबसूरत नाग सी। शीश नाग ने सफेद नाग नू धौणों चक मारिया सी। बादशाह सोचन लगा, शीश नाग एडे सोहणे सप नू मार देगा। उन्हें कमान विच तीर पाया ते जोड़ के काले नाग नू मारिया ते काले नाग दे टुकड़े कर दिते। बादशाह ने सफेद नाग नू पानी पिलाया, ओदे जख्म साफ कीते। थोड़ी देर तक वो सप मदहोश पिया रहा, फिर हौली हौली एक गार वल नू चला गया। इस तो बाद की होया ये तुहानू गा के सुनाणगे सादिक पट्टी बागमोड़ वाले। लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करदे ने लाला जी। बादशाह नू चंगा लगे चिट्टे रंग दा सप, नहीं कहानी सच्ची सजनों किसे ने मारी गप। शीश नाग ने चिट्टे सप नू धौं दे उत्तों फड़िया, दंद सी चिट्टे सप नू खोबे गर्दन उत्ते चढ़िया। बादशाह सोचिया मार देवेगा इसनू मैं बचाना, तीर दा ओने शीश नाग ते लाया रख निशाना। टोटे करके पासे सट्टिया चिट्टा सप बचाया, ठूठे दे विच पानी भर के ओनू फेर पियाया। साफ कीता ओदे जख्मां ताईं ओनू होश दवाया। सप गया वल गार दे यारो बादशाह घर नू आया। राती सुत्तिया चानण होया ओथे विच हनेरे, बादशाह उठ के वेखण लगा अपने चार चुफेरे। सोना जिहा एक लड़का ओनू नेड़े नजरी आया। बादशाह वेखिया अचानक ओनू गुस्से नाल बुलाया। कौन तू कोई कित्थों मेरे कमरे दे विच आया, मर गए सब सिपाही मेरे क्यों नहीं डक्का पाया। मेरे सजनों, बादशाह ने उस खूबसूरत लड़के नू पूछया, तू कौन है ते मेरे कमरे विच किधरों दी आया है। इस तो पहला कोई बादशाह तलवार फड़ के लड़के दा सिर लांदा। लड़का कहन लगा, बादशाह घबराण दी कोई लोड़ नहीं, मैं ओही सप हां जिहदी तू जान बचाई सी। बादशाह कहन लगा, मैं किवें मन लवां। उन्हें अपनी धौण तो कपड़ा पिछा हटा के विखाया भई ऐ ओ काले नाग दे दंद लगे ने, पर मैं सप नहीं, मैं एक परीजाद हां ते ओ भी कोई नाग नहीं सी, ओ भी साडी नस्ल दा परीजाद सी। बादशाह कहन लगा, ते फिर तुसी सप बन के क्यों लड़ रहे सो। परीजाद कहन लगा, बादशाह मेरी भैन बहुत खूबसूरत है, मैं ओदी तारीफ दे विच ओदी खूबसूरती की बयान करा, पर एक काला परीजाद ओदे नाल जबरदस्ती शादी करना चाहता सी ते मैनू ते मेरी भैन नू ये गल मंजूर नहीं सी।
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀ ਵਿਖਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਕਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਸਤਾਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਤ ਡੀਕੇ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪਰਸਤਾਨ ਬਹਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਖਾਣਾ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਪਰੀਆਂ 4 ਲਿਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰ ਪੈ ਪਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਾਰੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਖਲੋਇਆ। ਪਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੱਲ ਸਮਾਨੀ। ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਸੰਗੇ ਮਰ ਲੱਗੇ। ਨਦੀਆਂ ਵਗਣ ਝਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੱਜਣੋਂ ਵਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਕੰਦੀ ਜੜੇ ਸੀ ਹੀਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਦੀ ਧੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਖਮਲ ਵਿਛੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰੀ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੁੰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੁੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁੰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। 5-6 ਪਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਉਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਏ, ਪਰੀਆਂ ਆਦਮਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਪਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਪਰ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਮੈਥੋਂ ਰੋਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਰੋ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਵੇ। ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਰਵਾਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਜਦ ਪਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਲੈਣ ਲਗਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਇਰਾਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੌਲ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਆਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀਰੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਭੈਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੇ ਤੇਰਾ ਭੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ, ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹਦਾ ਭੈਣਾ ਆਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ। ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹਦਾ ਭੈਣਾ ਆਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਰੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।